नमस्कार ओडिशावासी मु अभिमनु स्वागत करुच्ची आज एक नूतन खबर को। आज रही देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। खंडगिरी वैकुंठधाम आश्रम जड़े नाबालिका को कलिकी अवतार कही पाद तले तुलसी धोई पूजा करने प्रसंग तेजिबा परे एबे एथिरे मुह खोलिचति नाबालकों बापा काशीनाथ मिश्र। मो पुओ ठाकुर नुहे 10 वर्ष तले मो पुओ को 5 वर्ष होइतिबा बेले जने बंधुक घरे तार जन्मदिन पालन होइतिला। एई फोटो एबे प्रकट होउची। फोटोटी सत किंतु सेथिरे तुलसी थिबा कथा कुचक्रांत करा जायछि। सेथिरे मु किंबा मो स्त्री नाहु तांकर किछि सहयोगी जो माने एबे तांको समर्थन नांती तांको बदनाम करिबा लागि चक्रांत करी जानिसुरी एभली घटना घटाउछंती। मो पुओ ठाकुर बोली मु केबे भी को जगार प्रचार करि नाही बोली काशीनाथ पंडित कहिसंती। सेपटे किंतु गतकाली वैकुंठ सेवा आश्रम रे सभापति पांडव परिडा कहिथिले जे कुन्नी बाबा आम पई ठाकुर 4 वर्ष बयसरू आमे बाबांको अलौकिक कथा देखिचु। बाबा भविष्यत कहउथिले बाबा जाजपुर रे जन्म आउ खंडगिरी लीला करिवे। जहाँ शास्त्र लेखा जाइछि ताहा घटुछि। पूर्वरु ठाकुर कहिथिले मते निंदा करिवे आउ एबे निंदा करा जाउछि। बाबा छोट थिबा बेले तुलसी दिया जाउतला। एबे बाबा को बयस 18 वर्ष होई जाइछि। एबे तांको पादर नुहे तांको मुंडरे तुलसी दिया जाउछि, जाहाकु नै एबे चर्चा जोर धरिछि। वास्तव रे किए सत कथा कहउछि या वास्तव रे एक चाल ना आ भितर धर्म को नै किछि रहिछि बड़ विभ्रांत। वर्तमान ताहा एबे तदंत सापेक्ष बोली चर्चा सृष्टि हेछि। एने एक मामला भरतपुर थाना रे रुजु होइछि बोली खबर रहिछि। आसतु जानिबा परवर्ती खबर। जूनियर एनफोर्समेंट आउ जूनियर अकाउंटेंट प्रिलिमिनारी परीक्षा तारीख घोषणा करा जाइछि। आसंता मास 7 तारीख रु प्रिलिमिनारी परीक्षा आरंभ होई 11 तारीख रे समाप्त हेबो। परीक्षा रे गोटिए सेटिंग रे अनुष्ठित हबो। 100 टी प्रश्न पाई 100 मार्क रहिबो। प्रार्थी माने 2 घंटा मध्य रे परीक्षा देबे और प्रति भूल उत्तर पाई 0.25 हिसाब रे नेगेटिव मार्किंग रहिछि। याकु नै ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी तरफ एक प्रोग्राम जारी करा जाइछि। एही पदरे आवेदन करिथिबा प्रार्थी माने डिसेंबर 2 तारीख ठारू सेमाने यूजर आईडी और पासवर्ड व्यवहार करी एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। सूचना योग्य जे गत वर्ष डिसेंबर मासरे जूनियर एनफोर्समेंट ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट पद पूरण पाई ओएसएससी तरफ विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। परवर्ती समय रे एही पदर आवेदन तारीख परिवर्तन करा जिबा सो करेजेटिव जारी करा जाई विज्ञप्तिर त्रुटि संशोधन करा जाइतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर। इंडियन रेलवे पक्षरु पुणी आसीछि एक बड़ नियुक्तिर सुजोग। प्रार्थी को लेवल 1 ठारू आरंभ करी लेवल 5 पर्यंत पदरे नियुक्ति दिया जिवो। प्रार्थी को स्पोर्ट्स कोटा रे नियुक्ति दिया जिवो। नवेम्बर 15 रु एथिपई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले डिसेंबर 14 तारिख रे ता समाप्त होई जिवो। समस्त प्रार्थी माने 500 टंकार आवेदन फीस जमा करिवे। ट्रायल्स परे प्रार्थी को अकाउंट रे 400 टंका रिफंड करि दिया जिवो। सेही परी एससी एसटी महिला संख्यालघु और आर्थिक पछुआ वर्गर प्रार्थी को पई आवेदन फीस 250 टंका रखा जाइतिला बेले ट्रायल्स परे सेमान को 250 टंका रिफंड करि दिया जिवो। पेमेंट गुडी को ऑनलाइन मोड रे इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड माध्यम रे ग्रहण करा जिवो। 2025 मसिया जनवरी मास पहिला सुधा प्रार्थींकर बयस 18 रु 25 वर्ष मध्य हेबो। समस्त पद पई शिक्षागत योग्यता अलग अलग रहिछि। लेबर 1 रे 39 टी, लेबर 2 और 3 रहिछि 16 टी, लेबर 4 और 5 रे 5 टी पद खाली रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर। आउ मात्र 4 रु 5 दिन मध्य रे आहुरी खसिबो पारद। 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबो ह्रास। पारद खसिबा फल रे शीत आहुरी बढ़िबो। उत्तर दिगरु राज्य को ठंडा पवन प्रभाव फल रे बढ़िछि शीत। आभ्यंतर ओडिशा और पश्चिम ओडिशा रे अधिक शीत अनुभूत हेबो। 21 तारिख आड़को पश्चिम ओडिशा रे किछि जिल्ला रे सर्वनिम्न तापमात्रा 12 डिग्री 14 डिग्री खसिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। यह सहित संलग्न जिला मानकरे सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री 18 डिग्री मध्य रहिबो। परवर्ती सप्ताह 22 तारिख रु 28 तारिख नवेम्बर मध्य पश्चिम जिला मानकरे तापमात्रा आहुरी खसिजिवो। गत 24 घंटा मध्य जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 9.0 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। फुलमानी रे 12.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर। असुस्थ हेले बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा। शनिवार दिन महाराष्ट्र जालगांव जिले में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा स्वास्थ्य हठात खराब हो जाइतिला। से सेतेबेले महायुति महामेंट पई एक रोड शो करुथिले। तांको स्वास्थ्य अवस्था हठात बिगिड़िबा परे गोविंदा रोड शो छाड़ी मध्य मुंबई फेरिथिले। गोविंदांकर एपरि अवस्था देखि सेटारे लोक आतंकित हो जाइतिले। कुहा जाउछि जे हठात तांको छाती रे जंत्रणा होइतिला। गोविंदा निकटतम व्यक्ति कहते जे अभिनेता वर्तमान भल अच्छा से थकी जाइए और असहज अनुभव करुले। तेबे गोविंदा ठारू कौन ऑफिशियल खबर एपर्यंत हस्तगत होई नाही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ ନେଇ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ମାଛ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ 18ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମାଛ ବେପାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ଛାଡ ଖାଇ ଥିବା ବେଳେ ଭୋରରୁ ସେ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ମାଛ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ 18ବାଙ୍କି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁର ହିଂସା ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଅପହୃତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କୁ କୁକି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମର ଶରୀର ଏକ ନଦୀରୁ ମିଳିବା ପରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ଗୋଟିଏ 8 ମାସର ଶିଶୁକୁ ବି ସେମାନେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ମୈତ୍ୟୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେମାନେ ବୋରବେକ୍ରା ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶିବିର ଉପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଇମ୍ଫାଲ ପୂବରେ ଏହି 6 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ବିରୋଧ କରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଇମ୍ଫାଲରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ କୁକି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଘେରିଯିବା ସହ ଫସାଇ ପଶିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା, 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗରାଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ନିବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ 4 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନେ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଠାରେ ରସାୟନ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଆର୍ଥିକ ସେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କମ୍ପାନୀର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆଲୋଚନା କରିବ। ପୁଞ୍ଜିପତିକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସରକାର 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ କଲେ ବିଦା, 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବହିଷ୍କୃତ 3 ଜଣ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଔରପାଳକ ଦାସ, ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ ରହିଥିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଇଚିତା, ଆର୍ ଭେଙ୍କଟେଶ କୁମାର, ତ୍ରିନାଥ ଶବର ଓ ରାଜୀବ ଭଞ୍ଜ। ବିଭାଗରେ ଥାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି କିଏ ଚୋରା ମଦ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଥିଲେ। କାହା ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ତ ଆଉ କିଏ ଜବତ ହୋଇଥିବା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିବା ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ କମିଶନର ନରସିଂହ ହଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭାରତର 334 ବିଲିୟନିୟରଙ୍କ ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଧନୀ ତାଲିକା 2024 ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆଦାନୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ହେଉଛି 11,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ହେଉଛି 10,14,700 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ ଅନସ ରହମତ ଜୁନେଦ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏସିଆର ଧନୀ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମେସିନ୍ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି ଧନୀ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଖ୍ୟ ଶିବ ନାଦର ଓ ପରିବାର।
ଯାହାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ହେଉଛି 3,14,000 କୋଟି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣଟି ପାକ୍ ସେନା ଶିବିର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେନା ଶିବିରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କାଲାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଷିଦ୍ଧ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି BLA ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତା ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଏକ କାର ଉପରେ କେରଳ ସରକାର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଉଦାହରଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କେରଳର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କାର ମାଲିକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ଜୋରିମାନା ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶୂର ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରୋଗୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ କାର ଚାଳକ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସିଥିବା ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗରେ ଏକ ଧଳା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ସିଆଜ କାର ଯାଉଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାଇରନ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ହର୍ନକୁ କାର ଚାଳକ ଆଦୌ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। 2 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଡାହାଣ ପଟେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଖି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଏହାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିଲେ ଜୋରିମାନା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆଣିବେ। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନୀତିରେ ନିୟମାବଳୀ ରହିବ। ଏନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କେବୁଲ ବିଛାଇବା, ଡ୍ରେନ୍ ତଥା ସ୍ୱେରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସେଭଳି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ନେଇ ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।